సో ఫస్ట్ ఈరోజు హీట్ మ్యాప్ చూద్దాం అండ్ హీట్ మ్యాప్ స్కాటర్ ప్లాట్ ఇంకా కొన్ని చార్ట్ టైప్స్ చూద్దాం. సో Okay. heat map is used to compare categorical data using color. సో ఏదైనా ఒక categorical డేటా ఉందనుకో, కేటగిరీస్ సబ్ కేటగిరీస్, సో దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి మనం కలర్ ప్లేస్ చేసి మనం హీట్ మ్యాప్ కానీ హైలైట్ టేబుల్ కానీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. Okay. Okay, so we will use sample superstore data to create this heat map. Okay, so we are connected to sample superstore. So drag segment dimension to the columns. And then drag region and subcategory to the rows. Region and subcategory to the rows. So we will use measure profit to show the color. So Okay. drag and drop on the color. So the heat map. Okay. You see, we have the band of colors from negative to positive color palette. So you can double click and change the color palette as required. Okay, so this color blue, dark blue represents the highest value, and the dark orange color represents the lowest value. So you can just click on the T symbol here to show the labels. This is one way. Okay. This is called heat map, and we will convert this one to the we'll modify this one to show in a different way. So this is one kind of heat map. Okay. So this time we will use sales instead of profit measure. So let me drag and drop some of sales onto the size. And then drag profit to the color. Okay, so let me remove these labels and increase the size. So here we are comparing two measures. So one size is representing the sales value and the color is representing the profit value. Okay, hello. Yeah, so ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేసి మనకు సైజ్ సేల్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కలర్ వచ్చేసి ప్రాఫిట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఈజియెస్ట్ వే టు కంపేర్ టూ మెజర్స్. చూడగానే సో దే కెన్ నో if it is dark blue, they will know that the profit for this subcategory for this region is high. So if the size of the square shape is large, then they will know the sales is high. So if it is blue color and the size is more, then we can say that the sales is more and profit is more for that particular category. Okay. And if size is large and the color is red, orange color, dark orange, then you can say that even though the sales is more, the profit is less. So that kind of insights this chart will give. Okay. And by default, based on the marks and based on the fields and measures we used, Tableau automatically identifies and select the shape as square. So you can manually select the square or you can change it to circle, whatever you want. Okay. Okay. So idokati. Next, this is called heat map or highlight map. So next we will build the histogram. So histogram just
we use histogram to display the distribution of data. So I think we have studied in our school that what is histogram. Like it will represent the how the distribution of data. Histogram ఒక బార్ చార్ట్ లాగే ఉంటది. సో group of values ని group of values for continued measure into ranges or bins. ఒక group of value లో for suppose sales value ఉంది. So 0 to 100 how many customers are there? 0 to sales value లో how many customers are there? 100 to 200 how many customers are there? 200 to 300 how many customers are there? So this is called histogram. Okay, so we will use the same data source sample superstore to create this one. లైక్ ఇప్పుడు కస్టమర్స్ ఉన్నారనుకో వాళ్ళ శాలరీ 10 to 15 15 to 20 అలా చూపించడానికి. ఓకే, ఆ రేంజ్ లో ఎంత మంది ఉన్నారు దాని హిస్టోగ్రామ్. Okay, so first we'll drag quantity to the columns. Quantity to the columns. And then simply we can go to show me and select histogram. So if you see here we have the histogram option. If we just click here, we have the histogram here. So the histogram represents the this one to quantity bin. So if you see here we have created by default tableau by clicking on the show me మీద క్లిక్ చేస్తానే సో మనకి ఒక బిన్ క్రియేట్ అయింది, క్వాంటిటీ అనే బిన్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. అంటే ఇది లెట్ మీ టైప్ కంట్రోల్ Z. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ బిన్ అనేది లేదు. సో హిస్టోగ్రామ్ మీద క్లిక్ చేస్తానే క్వాంటిటీ బిన్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఉన్నది కౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీగా చేంజ్ అయింది. సో ఇది కాలమ్స్ లో బిన్ ఉంది కదా ఇది. సో 0 to 1 క్వాంటిటీ కొన్న వాళ్ళు ఎంతమంది కస్టమర్స్, 2 to 3 కొన్న వాళ్ళు ఎంతమంది కస్టమర్స్, 4 to 5 కొన్న వాళ్ళు ఎంతమంది కస్టమర్స్ అలాగా. ఓకే ఓకే, సో ఇప్పుడు 10 తర్వాత తక్కువ ఉన్నారు కదా, 9 to 10 తర్వాత తక్కువ ఉన్నారు కదా, 11 to 12 అలా. మనకి 10 వరకే కావాలి, గ్రేటర్ దాన్ 10 అని పెట్టచ్చా? 10 వరకు కావాలంటే ఈ క్వాంటిటీ బిన్ ని ఫిల్టర్ లోకి తీసుకెళ్లి రేంజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10 తర్వాత వాళ్ళు కావాలంటావా? అంటే అక్కడ 10 నుంచి మొత్తం చూపించాలి, గ్రేటర్ దాన్ 10 ఉన్న వాళ్ళంతా ఒకే దాంట్లో చూపించు. ఇక్కడ చూస్తే బిన్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయింది. మనం అనుకున్నట్టు 0 to 1 0 to 2 to 3 కాదు. బిన్ సైజు ఉన్న వాల్యూస్ బట్టి 1.77 చేసింది. సో ఫర్ సపోజ్ మనకు ఒక బిన్ సైజ్ అంటే 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to 4 అట్లా కావాలనుకో, దీన్ని రైట్ క్లిక్ చేసి ఎడిట్ చేసి సైజ్ ఆఫ్ బిన్ 1 చేసా. సో వాల్యూ బట్టి ట్యాబ్ సైజ్ చేస్తుంది. సో మనం మార్చుకోవచ్చు ఎడిట్ చేసి. పని చేసాం అనుకో, ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంది. సో 0 to 1 లేరు, 1 to 2 కొన్న వాళ్ళు 899 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, సో కౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అంటే కౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఉన్నారు 1 to. సో ఇక్కడ 2 వచ్చేసి 2042. సో ఇది కౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఉంది కదా, కౌంట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ పెట్టినా కానీ సేమ్ అట్లనే వస్తుంది. మెజర్ distinct. So if you enable the labels, okay, it's the different okay. So ఇప్పుడు ఏమైంది సార్ డిఫరెన్స్ కౌంట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కి కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ కస్టమర్స్ కి. సో 899 అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్డ్ ఇస్తుంది. సో వాటిలో డిస్టింక్ట్ కస్టమర్స్ అంటే యూనిక్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది అంటే మనం కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ చేయొచ్చు. సో 899 లో 506 వచ్చింది, మిగిలిన వాళ్ళు రిపీటెడ్ కస్టమర్స్ ఒకరే
2 to 3 టైమ్స్ వచ్చింటారు ఆర్డర్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సో కాబట్టి సో కౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ చేయడం వల్ల మనకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ వస్తుంది. యూనిక్ కాకుండా మొత్తం సేమ్ కస్టమర్ అయినా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ కస్టమర్ నేమ్ కొడితే మనకు యూనిక్ కస్టమర్స్ ఎంతమంది ఒక ఆర్డర్ ఎంతమంది ప్లేస్ చేస్తారో అది తెలుస్తుంది. మళ్ళీ దీనివల్ల ఇంకా అడ్వాన్స్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ సెగ్మెంట్ యాడ్ చేసాం అనుకో కలర్ లో, ఓకే 2 మెజర్స్ క్రియేట్ అయినాయి. సెగ్మెంట్ కలర్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఏ సెగ్మెంట్ లో ఎంతమంది ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి చెప్పొచ్చు ఇక్కడ. సో హోమ్ ఆఫీస్ లో 97 కస్టమర్స్ ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారు. సో క్వాంటిటీ బిన్ ఒకటి ఉంది కదా అది. సో ఇప్పుడు బిన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం దీన్ని. సో బిన్ క్రియేట్ చేయడానికి సో బిన్స్ మనం మెజర్స్ మీద క్రియేట్ చేస్తాము. బిన్స్ అంటే బకెట్స్ అంటారు, బిన్స్ అంటారు, సమ్ టైమ్స్ అదర్ టర్మినాలజీ బకెట్స్ అని కూడా అంటారు. సో ఇంటర్వ్యూలో కొన్నిసార్లు బకెట్స్ అని అడుగుతారు. మనకు బకెట్స్ అంటే అప్పుడు ఐడియా రాదు, టాబ్లీలో బిన్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. రైట్ క్లిక్ అండ్ క్రియేట్ బిన్స్. బై డిఫాల్ట్ గా బిన్ సైజ్ 1.77 సైజ్ చేస్తుంది. మనకు ఇందాక 1 పెట్టుకున్నాం కదా, ఈసారి 5 పెట్టుకుందాం. 5 పెట్టుకుంటే 1 to 5 0 to 5 ఎంతమంది వచ్చారు అట్లా 5 to 10 అట్లా బిన్ సైజ్ క్రియేట్ చేసి అవుతుంది. సో క్వాంటిటీ బిన్ 5 అని పెడతాం నేమ్. ఓకే క్లిక్ ఓకే. సో డ్రాగ్ దిస్ బిన్ టు ద కాలమ్స్. చూడు 0 to 4 5 to 6 5 to 9 10 నుంచి అట్లా అబో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేసినాను. ఇప్పుడు మనం మెజర్ తీసుకెళ్ళి నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కావాలంటే కస్టమర్ నేమ్, క్లిక్ మెజర్ అండ్ సెలెక్ట్ కౌంట్ డిస్టింక్ట్. సో ఇది మాన్యువల్ క్రియేట్ చేస్తే బిన్ హిస్టోగ్రామ్. ఓకే నెక్స్ట్ బబుల్ చార్ట్. సో బబుల్ చార్ట్ అంటే జస్ట్ క్లస్టర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఉంటాయి ఒక చార్ట్ లో. సో డైమెన్షన్స్ డిఫైన్ ద ఇండివిజువల్ బబుల్స్ అండ్ మెజర్ డిఫైన్ ది సైజ్ అండ్ కలర్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ బబుల్స్. సో డైమెన్షన్ ని ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ వాల్యూ ఒక్కొక్క బబుల్ వస్తుంది బబుల్ చార్ట్ లో. దానికి కలరు సైజు అప్లై చేస్తాం ఇంకొక మెజర్ తీసుకొని. ఫర్ సపోజ్ ఏ రీజన్ లో ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు చూడాలనుకో. సో ఈచ్ రీజన్ వి రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ బబుల్ and the number of customers we represent in size or color. Okay. Or size and color. Okay. So let me drag region to the columns, country or region. Okay, we have only one style. Instead of that one, I will use category. Okay, and drag sales to the rows. Drag sales to the rows. Okay, so by default ga automatic ga bar chart create ayindi. So just go to the show me and choose here packed bubbles. సో ఇది బబుల్ చార్ట్. దీంట్లో మనం ఇంకా డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయాలనుకో మనము డీటెయిల్ లోకి వెళ్ళి సబ్ కేటగిరీ యాడ్ చేయొచ్చు. సో డీటెయిల్ లోకి వెళ్ళి మనం సబ్ కేటగిరీ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేసామనుకో. సో ఇప్పుడు కలర్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఫర్ సపోజ్ ఫర్నిచర్ బ్లూ కలర్ లో. సో అన్ని ఫర్నిచర్ లో 4 ఉన్నాయి కదా సబ్ కేటగిరీలు అవి. సో హియర్ మనకు టెక్స్ట్ లో లేబుల్స్ లో కేటగిరీ ఉంది, సబ్ కేటగిరీ లేబుల్స్ వేస్తే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. రిమూవ్ కేటగిరీ. ఓకే, సో బ్లూ కలర్ రిప్రజెంట్స్ ది ఫర్నిచర్ and each bubble represents the subcategory.
chairs, bookcases, tables. Okay, and bubble size is representing sum of sales. So based on the sales value, the size of the bubble is varied. అంతే కదా. సో ఇది బిగ్ బబుల్ ఉందనుకో, సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు, ఈ ఫర్నిచర్ కేటగిరీలో చైర్స్ ఎక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి, చూస్తానే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీ కేటగిరీలో ఫోన్స్ ఎక్కువ సేల్స్ వాల్యూ ఉంది. ఇంకా లోయెస్ట్ వచ్చేసి ఆఫీస్ సప్లైస్ కేటగిరీ, ఆఫీస్ సప్లైస్ లో ఫాస్ట్నర్స్ లో లోయెస్ట్ సేల్స్ ఉంది. సో దీన్ని ప్యాక్డ్ బబుల్ చార్ట్ అంటాం. వాటి మీద లేబుల్స్ చూపించట్లేదు, మనం చూపించచ్చా? యా, చూపించాలని చూపించవచ్చు. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ లేబుల్ ఉంది కదా, పీస్ వాళ్ళ దగ్గర క్లిక్ చేసి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నీకు వాల్యూ చూపించాలనుకో, ఇన్సర్ట్ అండ్ సో ఇక్కడ రావట్లేదు, ఎందుకంటే మనం ఇది సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎత్తుకెళ్ళి ఇక్కడ డ్రాప్ చేసి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది. ఒకవేళ రాకపోతే మనం ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సబ్ కేటగిరీ యాడ్ చేయాలనుకో, ఇన్సర్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్. కొన్ని మధ్యలో 3 ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూడు, ఇది స్మాల్ సైజ్ కదా, ఆటోమేటిక్ గా హైడ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే. సో ఇది బబుల్ చార్ట్. నెక్స్ట్ స్కాటర్ ప్లాట్. సో స్కాటర్ ప్లాట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 న్యూమరికల్ వేరియబుల్స్, అంటే 2 మెజర్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి స్కాటర్ ప్లాట్ వాడతాం. అడుగుతారు వెన్ డు యూ యూజ్ స్కాటర్ ప్లాట్ అనేసి. సో టు కంపేర్ 2 మెజర్స్ కంపేర్ చేయడానికి, రిలేషన్షిప్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి బిట్వీన్ 2 మెజర్స్ ఈ స్కాటర్ ప్లాట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఫర్ సపోజ్ సేల్స్ ప్రాఫిట్ ఉంది కదా, బట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉందో చూడడానికి మనం స్కాటర్ ప్లాట్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో మన డెన్సిటీ చార్ట్ చేసాం కూడా సేమ్ అలానే. ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ తీసుకుందాం. సమ్ ఆఫ్ సేల్స్, సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, 2 మెజర్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో డ్రాగ్ కేటగిరీ టు మనకి ఇప్పుడు ఒక మార్కే ఉంది, డ్రాగ్ కేటగిరీ టు ద కలర్. సో ఇప్పుడు ఈచ్ కేటగిరీకి ఒక కలర్ వచ్చింది, ఒక మార్క్ వచ్చింది. సో ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలనుకో మనం రీజన్ ఫీల్డ్ కూడా యాడ్ చేద్దాం డీటెయిల్స్ లో, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ అన్ని ఫర్నిచర్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఆ ఫర్నిచర్ లో 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 4 మార్క్స్. సో దీస్ 4 మార్క్స్ రిప్రజెంట్ ఈచ్ రీజన్. ఇక్కడ డీటెయిల్ ఎందుకు వేసామంటే మనకు కలర్ వద్దు, సేమ్ కలర్ కావాలి, కేటగిరీ కలరు, బట్ డేటా విజువలైజేషన్ లో కావాలి రీజన్. అందుకని మనం ఇక్కడ రీజన్ లో పెట్టాము, డీటెయిల్ లో పెట్టాము. సో ఇప్పుడు మనం ఈ డేటా చూస్తానే కంపారిజన్ చేస్తాం, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్, సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ బబుల్ ఇక్కడ చూసాం మనకి సర్కిల్, ఇదేం చెప్తుంది? సో ఇది 0కి చాలా దూరంగా ఉంది ఇక్కడ కదా. సో ఇక్కడ 0 యాక్సిస్. సో ఈ స్కేల్లో సేల్స్ స్కేల్లో దూరంగా ఉంది, అంటే సేల్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, బట్ ప్రాఫిట్ నెగిటివ్ లో ఉంది, తక్కువ ఉంది. ప్రాఫిట్ నెగిటివ్ లో ఉంది, ఇక్కడ -500 ఉంది కదా, -$5,000 ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ తక్కువ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం కంపారిజన్ చేస్తాం, సేల్స్ ప్రాఫిట్ కంపేర్ చేస్తాం. సేల్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది. సో ఇక్కడ చూస్తానే ఇక్కడ ఈ కేటగిరీ రీజన్ లో, ఆఫీస్ సప్లైస్ వెస్ట్ లో, సో సేల్స్ హై ఉంది, ప్రాఫిట్ హై ఉంది. సో ఇలాంటివి ఇన్సైట్స్ ఈ చార్ట్ వల్ల వస్తాయి. సో ఇది ఒక మంచి ఇన్సైట్. సో సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉంది.
if running a central reason. So the business can take action on this one. సో అలాగా ఈ స్కాటర్ ప్లాట్ యూస్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మనం రెఫరెన్స్ లైన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు దీనికి ఇంకా కావాలంటే. సో ఒక ట్రెండ్ లైన్ యాడ్ చేసామనుకో, సో అనలిటిక్స్కి వెళ్ళి ట్రెండ్ లైన్ యాడ్ చేద్దాం, లీనియర్ ట్రెండ్ లైన్. సో దీన్ని బట్టి ట్రెండ్ తెలుస్తుంది, టెక్నాలజీ ఎలా వెళ్తుంది, ఆఫీస్ సప్లైస్ ఎలా వెళ్తుంది, అండ్ ఫర్నిచర్ ఎలా వెళ్తుంది. So this will give statistical information like R squared, p value, and other details. Okay.